Hello students. So now we will start solving problems regarding what we have learned previously. So இது வரைக்கும் நம்ம mirror பார்த்தோம், convex, concave mirror பார்த்தோம், mirror formula பார்த்தோம், magnification பார்த்தோம். So and also I introduced about the refractive index and refractive index formula, and correspondingly we will start solving problems. First problem பாருங்க, இது எல்லாமே NCERT based problems. So the radius of the curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. Then what will be its focal length? It's very simple. So you know that is focal length and radius of curvature are related by F is equal to R by 2. Correct? For first problem. So here radius of curvature is given as 20 centimeter. So what will be focal length? R is equal to 20 by 2 is equal to 10 centimeter. இப்போ ஒருவேளை கொஷினில் கேட்குறாங்க அண்ட் ஐடென்டிஃபை வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ மிரர் இட் இஸ் அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ மிரர் சின்ஸ் மை ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது என்ன மிரராக இருக்கும், எனக்கு கான்வெக்ஸ் மிரராக இருக்கும் சொல்லலாமா. நெக்ஸ்ட் கொஷின். So a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object at 10 centimeter in front of it. So where is the image located? So basically we have a concave mirror here. So that produces a 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. அப்படினா what could be the image location? Where is my images? அப்படின் தான் questionல கேட்குறாங்க. Since it is a concave mirror, so இங்க magnify, இங்க என்ன data கொடுத்திருக்காங்க, concave mirror produces 3 times the magnified image, real image அப்படின் சொல்லியிருக்கான். So that means for second problem, M is taken to be minus 3 because since the image formed is a real image, I can write with the minus sign. Correct? So இப்போ concave mirror னு சொல்லிட்டாங்க and M is given. What M is? That is V by U is equal to 3 minus 3. Correct? So that means V is equal to minus 3 times U. சொல்லலாமா? ஆனால் ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது, எனக்கு ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது because magnification is nothing but minus V by U. இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா. அப்போ V is equal to 3 times U. பட் இங்கே என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ concave mirror produces 3 times the magnified real image of an object which is placed at 10 centimeter in front of it. That is object distance is given us, that is U is given us minus 10 centimeter. Why I am writing with the minus sign? Because concave or convex எப்போவுமே ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் சைடில் தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் மைனஸ். ஸோ V is equal to minus 30 centimeter சொல்லலாமா. ஸோ இப்போ இமேஜ் என்ன கிடச்சிருக்கு, எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு 10 சென்டிமீட்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே எனக்கு கிடைக்குது, 30 centimeter. நெகட்டிவ் சைன் represents the image formed is a real image and also it is a inverted image and this image is formed in this portion சொல்லலாமா. Yes. Next question. Light enters from air to glass having a refractive index mu is equal to 1.50. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ 1.50 சொல்லிட்டாங்க. வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் கிளாஸ்? ஆஸ் ஐ டிஸ்கஸ்ட் அபவ், த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம எப்படி நம்ம சொல்லுவோம், when light travels from air, ஏருங்கிறது ஒரு மீடியம், கிளாஸுங்கிறது இன்னொரு மீடியம். லைட் என்ன பண்ணுது, ஏர்லேருந்து கிளாஸுக்கு வருது. கரெக்ட்? ஸோ தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் மீடியம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் சேஞ்ச் ஐ எம் ரெப்ரசென்டிங் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் mu is equal to, or n சில புக்ஸில் சொல்கிறாங்க, that is n is equal to velocity of the medium 1 by velocity of the medium 2 சொல்லலாமா. பட் air with respect to any other medium நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், I can tell that as a absolute refractive index. Correct? So initially I can tell this is V1 by V2, but since my V, that is V1, that is in air, I can take velocity of light to be c. And this V is nothing but Vg, V2. ஏங்க மேம் நீங்கள் ஏரோட வெலாசிட்டி வந்து ஏர் மீடியம் தானே, நீங்கள் வேக்யூமில் இருக்கிற ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வெலாசிட்டி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. But in air medium பார்த்தீங்கன்னா that is 2.99 into 8 10 power 8. There is no big difference in that value, correct? So that's why in air and vacuum நம்ம refract, that is velocity of light is same தான் நம்ம சொல்கிறோம். That is C by Vg. இப்போ n is equal to C by
Vg சொல்லாமா இப்போ இதில் நமக்கு Vg தான் தேவை because velocity of light in the glass தான் கேட்டிருக்கான். So Vg is equal to c by n ன்னு சொல்லாமா. What is c? That is 3 into 10 power 8 and n is given as what? 1.5. So 1.5 3 by 2 ன்னு சொல்லாமா. 3 cancel பண்ணிட்டா இந்த 2 எனக்கு மேலே வந்துடும். That is 2 into 10 power 8 meter per second. So Lama, can you see this? The velocity of light in glass is 2 into 10 power 8, whereas velocity of light in air is 3 into 10 power 8. Every cases this velocity will be very very larger than any other velocity. That is air and vacuum, the velocity of light in air and vacuum is greater than any other medium. Right? Is that okay? I hope this is clear. I will move on to next problem. Next problem பாருங்க. An object here, fourth problem, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல they have said that it is a convex mirror. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் எந்த டிஸ்டன்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க 10 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரம் த கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கிவன் அஸ் 15 சென்டிமீட்டர். இப்போ இதோட பொசிஷன் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் திஸ் ஐ டேக் a நியூ பேஜ். சின்ஸ் இப்போ இங்கே என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க given question they have said that it is a convex mirror, so focal length is taken to be positive. Because you know convex mirror க்கு focal length எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் பாசிட்டிவாக இருக்கும். And the object is placed at a distance of 10 centimeter. Object எப்போவுமே நம்ம நெகட்டிவாக எடுப்போம், that is -10 centimeter. சொல்லாமா இப்போ பொசிஷன் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ், தட் இஸ் த வி இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எங்கன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ யூ கொடுத்துட்டா எஃப் கொடுத்துட்டாங்க. ஷல் ஐ யூஸ் த மிரர் ஃபார்முலா? தட் இஸ் 1/v + 1/u is equal to 1/f. சொல்லாமா ஸோ இப்போ இதிலிருந்து I'm going to find out this 1/v. 1/v if I bring here 1/f minus 1/u. So f is taken to be positive and minus u is taken to be minus 1/10. So lama, so I'm continuing here. 1/v is equal to 1/15 plus 1/10. Correct? இதை solve பண்ண என்ன கிடைக்கும்? This is 25/15 into 10. Altogether I will have 5/30. That is 1/v. So அப்போ v என்ன வரப்போகுது? This is 6 centimeter சொல்லலாமா? Because 1/v is equal to 1/6, v is equal to 6 centimeter. So இந்த v பற்றி நம்ம பார்த்தோன்னு என்ன சொல்ல முடியுது? This is plus sign, plus 6 centimeter அப்படின்னா this plus sign represents that image formed என்ன இமேஜாக எனக்கு கிடைச்சிருக்கு? It's a virtual image. The image formed is a virtual image and correspondingly it is since it is a convex mirror I'm sorry, since it is a convex mirror it should form a virtual image. Correct? So this is the answer. இப்போ position and position of the image நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். இப்போ next வந்து இதில் என்ன கேட்டிருக்கான்? What is the nature of the image ன்னு கேட்டிருக்கான். nature என்ன இமேஜாக வந்திருக்கு? It's a virtual image. Is it clear? Next problem. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? So ஒரு mirror, it's not completely a plane mirror, it's a what +1 எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இதிலிருந்து என்ன type of mirror it is or what kind of the mirror வந்து plane mirrorனு சொல்லிட்டாங்க, that is +1. What does this mean? இதிலிருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா I can write this as m is taken to be +1. m வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜ் இட் இஸ் அ வர்ச்சுவல் இமேஜ் சொல்லாமா. m வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் டெல் தட் இட் இஸ் அ ரியல் இமேஜ். Since m is taken to be positive, I can tell that it's a virtual image. But +1ல என்ன சொல்கிறேன்? Because mங்கிறது நம்ம இப்போ என்னன்னு சொல்லலாம்? v/u சொல்லலாமா? is equal to 1 அப்படின்னா v is equal to u சொல்லலாமா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is object distance. Object size is equal to image size. Or I can write h2/h1 is equal to 1. That is h2 is equal to h1. My object height is same as the
image height சொல்லலாமா? So from +1 I can tell the image could be a virtual image and correspondingly the height of the object should be equal to height of the image இருக்கணும். Since it is acceptable because it's a plane mirror, correct? So plane mirror na நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? It's a virtual image தான் produce பண்ணும் and also what it produces what? The object size and image size will be same, correct? So this is acceptable. Next question. So an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, 5 centimeter in height length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பொசிஷன் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இனிஷியலாக என்ன மிரர் கொடுத்துருக்காங்க, கான்வெக்ஸ் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் நமக்கு எப்படி இருக்க போகுது, பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் R is next problem, R is taken to be positive, that is 30 centimeter. If R நமக்கு தெரியுதுன்னா இதெல்லாம் ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், that is nothing but 15 centimeter நம்ம சொல்லலாமா? Yes, இப்போ எனக்கு ஆறும் தெரிஞ்சிடுச்சு and I got this F also. Now what is the height of the length, எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, it is 5 centimeter லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரஸ்பாண்டிங்லி எந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க, that is 20 centimeter since object is taken in the negative side, so I am writing with the left side, so I am writing with the minus sign. Is it clear? Now I am going to find out what is this V and in the V வந்ததை பொறுத்து what is the nature, size எல்லாமே நம்ம calculate பண்ண போகிறோம். So how to find, again I am going to use the mirror formula, that is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. அப்போ 1 by V என்ன வரப்போகுது, that is 1 by F minus 1 by U. So இங்கே F என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 1 by 15 minus of minus 1 by 20. சொல்லாமா? I'll turn the page. சொல்லாமா? ஸோ அப்படின்னா 1 by F that is 1 by 15 plus 1 by 20 is equal to 1 by V. ஸோ இதுலேருந்து V என்ன சொல்லலாம், that is 1 by V. 1 by V is nothing but 7 by 60. சால்வ் பண்ணுங்க. V is equal to இப்போ என்னன்னு சொல்லலாம், 60 by 7. V என்னவா வந்திருக்கு, நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக வந்திருக்கு, பாசிட்டிவ் சைனாக வந்திருக்கு. அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், what kind of a image it is, the image formed is a virtual image. சொல்லலாமா? எஸ். இப்போ நமக்கு that is where the position of the object நம்ம calculate பண்ணிட்டோம் and nature of the image நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். Next we have to calculate is the size of the image. ஸோ இப்போ நமக்கு என்னன்னு தெரியும், M formula, that is H2 by H1 is equal to minus V by U. சொல்லலாமா? H2 by H1 என்ன வரப்போகுது, H2 is nothing but minus V by U times H1. சொல்லலாமா? So what about this minus, that is V? V is taken to be positive only, 60 by 7. U is taken to be what? Minus 20. So minus 20 into H ங்கிறது இங்கே என்ன, H is taken to be, H value இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5. கரெக்ட்? மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ இங்கே H2 இதை சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா, சாரி தெரியலையோ, இதை சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா 2.14 சென்டிமீட்டர் வரும். செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, வர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, கான்வெக்ஸ் மிரர், பட் டிமினிஷ்டு லெவலில் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஒரிஜினல் ஹைட் இஸ் 5. இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற இமேஜ் ஹைட் என்ன எனக்கு வந்திருக்கு, ஜஸ்ட் 2.14 தான் வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வர்ச்சுவல் இமேஜ். ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த water behind the mirror and correspondingly the height is less than the object height. Okay, we will move on to next problem. I think it's clear. Next problem. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் 6 problems நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். 7th problem பாருங்க. So an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. So what kind of a mirror it is? Concave mirror. Focal length 18 centimeter. So minus 18 centimeter நம்ம assume பண்ண போகிறோம். ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, 7 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? எந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நான் ஸ்க்ரீனை பிளேஸ் பண்ணணும் and size again nature of the image. That is again same method, but என்ன மிரர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, that is concave mirror இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. That's the difference. அப்படின்னா இப்போ H1 height of the object is given as 7 centimeter.
correct, and the image that is object distance is given as minus 27 centimeter. Again I'm repeating, if you want to write anything, just pause the video and please write it down. Now focal length is given as minus 18 centimeter. ஏன் நான் minus போடுறேன்? Because it is a what kind of a mirror? It is a concave mirror, and yeah, I need to find out this V. Again I can use 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. That is minus 1 by 18 minus of minus 1 by 27. So if I cancel this, I will have 1 by V as 1 by 54 with a minus sign. Check பண்ணி பாருங்க. V is equal to minus 54 centimeter வருது. Again concave mirror நாலே it's a real image தான் நமக்கு வரப்போகுது. So minus sign also indicates that it is a real image. So இப்போ நமக்கு real image நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பட் இப்போ நமக்கு பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பட் நேச்சர் சொல்லிட்டோம், பட் சைஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். How to calculate the size again? M is equal to, you know, H2 by H1. This is equal to minus V by U. அப்போ H2 நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Minus V by U times H1 சொல்லலாமா? இப்போ V என்ன நமக்கு மைனஸ் வெளியே வச்சுக்கிறேன். V என்ன கிடச்சிருக்கு? Minus 54 by V U is minus 27 and H1 என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 7. Minus minus cancel பண்ணிடலாம். This is 2 times. Then H2 is equal to என்ன வருது? Minus 14 centimeter. So again minus sign represents that it is image and object எனக்கு இப்படி இருக்குன்னா image எனக்கு இப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம். vertically inverted இருக்கு, ரியலா இருக்கு, பட் enlarged இருக்கு. because initially height வந்து 7 தான், பட் எனக்கு வியூ பண்ணும்போது எப்படி இமேஜ் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து 7 இருக்கு, பட் இமேஜ் எனக்கு என்ன வருது 14 வருது. that means twice the times எனக்கு increase ஆயிருக்கு சொல்லாமா. this is how you have to solve a problem for the mirrors. இப்போ நம்ம விட்டதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணோம்? we stopped for a rectangular ஸ்லாபுக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஸ்லாப்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இனிஷியலாக நம்ம இப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் என்ன, what will be the change in velocity, what is refractive index. once light வந்து எனக்கு ஏர்ல இருந்தோ இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல இருந்து ஒன் மீடியம் டு இன்னொரு மீடியம் ட்ராவல் ஆகும்போது வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் இதெல்லாம் நடக்கும்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஸோ ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் இன் அ ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் ஸ்லாப். இப்போ இதுதான் எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஸ்லாப் தட் இஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளாஸ் அவுட் சைட் ஏர். இங்கே எனக்கு ஏர், இங்கே எனக்கு ஏர். that is air is one medium, this is another medium, and this is air is also another medium. light என்ன ஆகுது? இனிஷியலாக இதுதான் எனக்கு நார்மல், that is இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா that will gives me the normal. but இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? லைட் இனிஷியலாக தட் இஸ் ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியம் வருது, தென் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம் வருது சொல்லலாமா? ஸோ இனிஷியலாக this is my rarer medium, this is my denser medium. when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal சொல்லலாமா? இங்கே இப்படி பெண்ட் ஆகிட்டே வருது. இப்போ திரும்ப இங்கே வருது லைட். இப்போ இங்கேருந்து எங்கே ட்ராவல் ஆகுது? டென்சர்லேருந்து ரேரருக்கு ட்ராவல் ஆகுது. denser to rarer medium means it bends away from the normal சொல்லலாமா? can you see this away? ஸோ இனிஷியலாக லைட் எனக்கு இப்படி வந்தது, இப்படி வரணும் கரெக்டாக, இப்படி வந்திருக்க வேண்டிய லைட்டு என்ன ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் ஸ்லாப் இட் ஹாஸ் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் கரெக்ட். பட் இந்த ரெண்டு ரேஸும் எனக்கு எப்படி வருது? திஸ் இஸ் மை எமர்ஜென்ட் ரே அண்ட் திஸ் இஸ் த வாட் ஹவு தட் லைட் வில் கம் இஃப் தேர் இஸ் நோ கிளாஸ் ஸ்லாப் கரெக்ட். ஸோ ரெண்டு ரேஸும் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம்? பேரலாக இருக்குன்னு சொல்லலாமா? why this is happening? இனிஷியலாக இந்த ரே எனக்கு இப்படி ஆகிட்டு there is some bending. இனிஷியலாக இங்கே என்ன ஆகுது? changing the medium again there is a bending, but both the rays இங்கேருந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்லாப் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்திருக்கணும். இப்போ கிளாஸ் ஸ்லாப் இருக்கிறதுனால there is some lateral shift here, but இந்த ரெண்டு ரேஸுக்கு ஏன் பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பெண்டிங் தட் இஸ் டுவர்ட்ஸும் அவேவும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. that's why both the rays appear to பேரலாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? பிகாஸ் இங்கே பெண்ட் ஆகிறதும் இங்கே பெண்டிங் ஆகிறதும் ஈக்குவலாக இருக்குது, பட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஒன்று எப்படி ஆகுது? இப்படி பெண்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ், இன்னொன்று அவே ஆகுது. பட் திஸ் பெண்டிங் ஈவன் தோ there is a what different, but they are equal and opposite. that's why two rays எனக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க? பேரலாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. other than that you don't have any calculation at all for 10th standard, just இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. whereas in case of நீங்கள் 12th போகும்போது இதுலேயே நீங்கள் டெரிவேஷன் பார்ட் நீங்கள் படிப்பீங்க. இப்போ ரேரர்லேருந்து
டென்சர் வருது லைட்டு, டென்சர்லேருந்து ரேரர் மீடியம் லைட் ட்ராவல் ஆகுது. இப்போது we will see now little bit about spherical lenses பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். லென்ஸ் பற்றி என்னங்க மேம் நம்ம இப்போ அதில் பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் அ லென்ஸ் மேம் அப்படின்னா, ஸோ in our eye we have a lens. நம்ம everybody is some few of the people were wearing some kind of a spectacles, அதுலேயும் லென்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஐயில் இருக்கிறதும் இட்ஸ் ஒன் லென்ஸ். ஸோ இந்த லென்ஸுங்கிறதே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் which is bounded by the spherical surface. இது எனக்கு ஒரு spherical surface, இது எனக்கு ஒரு spherical surface somewhat bounded ஆயிருக்கு. அதை தான் நம்ம லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதுவும் எப்படி ஆயிருக்கு, எனக்கு இது ஒரு spherical part, இதுவும் எனக்கு ஒரு spherical part, ரெண்டுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பட் டிஃப்ரெண்ட் வே. இந்த டைப் ஆஃப் காம்பினேஷனை நம்ம கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த டைப் ஆஃப் காம்பினேஷனை கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை கன்வர்ஜென்ட் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கான்கேவ் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை டைவர்ஜென்ட் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் இங்கே ரேஸ் எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகும், இங்கே ரிஃப்ராக்டர் ரேஸ் எல்லாமே டைவர்ஜ் ஆகும். தட்ஸ் வை தே ஹவ் நேம்டு சம்திங் லைக் தட். ஸோ இப்போ இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை த லென்சஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் we will see convex lens. As I said, convex lens, it's nothing but what? It's a converging lens. It can form a real image as well as it forms a virtual image. எனக்கு எப்போ ரியல் இமேஜ் கிடைக்கும், எப்போ எனக்கு virtual image கிடைக்கும் அப்படின்னா, again I am telling, refracted rays மீட் ஆச்சு அப்படின்னா ரியல் இமேஜ். ரிஃப்ராக்டட் ரேஸ் டைவர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் டெல் தட் இஸ் அ வர்ச்சுவல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். இப்போ இனிஷியலாக ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது. எனக்கு எப்படி இருக்குது, பேரலாக வந்துட்டுருக்கு ரேஸ். பிகாஸ் இன்ஃபினிட்டியில் ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா எனக்கு ரேஸ் எப்படி வர மாதிரி இருக்கும், பேரலாக வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேரலல் ரேஸ் விச் இஸ் ஹிட்டிங் ஹியர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் போத் த ரேஸ் ஆர் மீட்டிங் அட் ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். அட் திஸ் பாயிண்ட் மை இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம். த இமேஜ் ஃபார்ம்டு எப்படி ஆயிருக்கு, வெரி வெரி ஹைலி டிமினிஷ்டு இமேஜாக எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, விச் இஸ் அ ரியல் இமேஜ். அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ கீப் அவே ஃப்ரம் 2f. இப்போது கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும், கான்வெக்ஸ் ஆர் கான்கேவ், we have two focal length, f1 and f2 நம்ம சொல்லுவோம். டிஸ்டன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போக நான் என்ன சொல்லுவேன், 2f1 அங்கே 2f2. அப்போது இப்போ இனிஷியலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கான்கேவ் மிரர்லையாக இருக்கட்டும், கான்வெக்ஸ் மிரர்லையாக இருக்கட்டும், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் நம்ம ஒரு எனி ரேவை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அன்டிவியேட்டடாக போச்சு நம்ம சொன்னோம். இந்த லென்ஸில் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ சென்டர் ஆஃப் திஸ் லென்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆப்டிக் சென்டர். இந்த ஆப்டிக் சென்டரில் எந்த ரே நான் பாஸ் பண்ணாலும் அன்டிவியேட்டடாக எனக்கு போகும், சரிங்களா. ஸோ இனிஷியலி ஐ ஹாவ் இன் பிளேசிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் பியாண்ட் திஸ் 2fக்கு அந்த பக்கம் நான் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எகெயின் ரியல் இமேஜாக கிடைக்கிது. அட் பிஃபோர் 2fல எனக்கு கிடைக்கிது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐ பிளேஸ் அட் 2f எக்ஸாக்ட்லி நான் 2fல ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் எங்கே கிடைக்குது, எக்ஸாக்ட்லி அட் 2f கிடைக்குது. சேம் ஹைட்டில் சேம் சைஸில் எனக்கு கிடைக்குது. இப்போ பிஃபோர் நான் 2f ப்ளேஸ் பண்ணுறேன், that is beyond f before 2f அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா I'm getting exactly after 2f, beyond 2fல எனக்கு கிடைக்குது இமேஜ். எல்லாமே ரிஃப்ராக்டட் ரேஸ் தான். ஒருவேளை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன், எஃப்ல நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரேஸ் என்ன சொல்லுது, தட் மீன்ஸ் த இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் த இன்ஃபினிட்டி. ஒரு வேளை நான் என்ன ப்ளேஸ் பண்ணுறேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ்க்கு முன்னாடி, தட் இஸ் இந்த ஆப்டிக் சென்டருக்கும் பக்கத்தில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு விர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்குது. கேன் யூ see this one? So initially this will produces a image at infinity, this produces the image as a virtual image எனக்கு கிடைக்குது. Can you see this one? Real image in case of a concave or convex. Concave mirror வந்து நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், that is taken to be negative. பிகாஸ் நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு, லென்ஸில் மிரருக்கு இந்த சைடில் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், லென்ஸில் ரியல் இமேஜ் அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்கன் டு பி பாசிட்டிவ். பிகாஸ் எந்த சைடில் வந்திருக்கு, எனக்கு ரியல் இமேஜ் பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு. வர்ச்சுவல் இமேஜ்னால் என்ன வந்திருக்கு, லெஃப்ட் சைடில் வந்திருக்கு, தட் இஸ் டேக்கன் டு பி நெகட்டிவ். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ இதுக்கு நான் லென்ஸ் ஃபார்முலா நான் டிஃபைன் பண்ண முடியும். அந்த லென்ஸ் ஃபார்முலாவை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, தட் இஸ் correspondingly 1/v minus 1/u is equal to 1/f. இந்த சைன் கன்வென்ஷன்லாம் சேம் தான். அந்த மிரருக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோமா, அதே சைன் கன்வென்ஷன் தான் இங்கேயும் வரப்போகுது. m is nothing but h prime by h, that is image height by object height, or I can write v by u. அங்கே minus v by u பார்த்தோமா, இங்கே ஜஸ்ட் என்ன வரப்போகுது, v by u தான். தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் லென்ஸ் மேக்கப் ஃபார்முலா அண்ட் மேக்னிஃபிகேஷன். இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இதுக்கு ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ வில் மேக் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய். தேங்க்யூ.